بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا قبول ہے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان جے کے۔ آج ہم ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ملک کی ایک بہت ہی بڑی ادبی شخصیت ہیں، جناب ڈاکٹر ممنون خاکساری صاحب۔ چلیے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ نمستے، بہت شکریہ۔ جی نمستے، بہت مہربانی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک مسلمان ملک کے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ بات آپ کو بالکل زیب نہیں دیتی کہ آپ میرے سلام کا جواب اس طرح سے دیں۔ دیکھیے جناب، جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے وہ تو 70 سالوں میں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھیے میزبان صاحب، آپ کن ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں؟ کن ذمہ داریوں کا آپ ہمیں احساس دلا رہے ہیں؟ جب ایک مسلمان ملک کی حکومت اسلام کے نام پر آباد ایک شہر میں معبد خانے کی تعمیر اور اخراجات خود برداشت کر سکتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مسلمان شہری نمستے کیوں نہیں بول سکتا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نمستے نہیں بولوں گا؟ میں تو بولوں گا نمستے رام رام اور کرپا اور شانتی۔ کیوں؟ ہم سے یہ جو ہے نا ہمارے مستقبل کا تقاضا ہے، ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہم نے بھی جا کے جو ہے نا اسلام آباد میں بھگوان کی شانتی کے لیے دعائیں مانگنی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، شاید آپ اپنی بات پر ٹھیک ہوں، لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کے بارے میں ہے۔ میزبان صاحب، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی یہاں بیٹھ کے شو کرنے کا مقصد اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی، ہماری ذمہ داری عوام کی جو آواز ہے جو حکام بالا تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ دار جو ہے آپ ہیں، صحافت سے آپ وابستہ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اس وقت ہمارے ملک میں برننگ ایشو کیا ہے، پوری عوام کے لب و لہجہ کس چیز میں مشغول ہے، عوام کا اصل مسئلہ اس وقت عوام کو کیا درپیش ہے، آپ اس بارے میں آگاہ ہیں؟ آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم عوامی مسائل سے پوری طرح سے آگاہ ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع سخن یہ نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ موضوع کی طرف واپس آ جائیں۔ دیکھیے جناب میزبان صاحب، آپ کا موضوع جو مرضی ہو، آج ڈاکٹر صاحب صرف اس ایشو پہ بات کریں گے اور آپ سے ایک سوال کا جواب میں لے کے اٹھوں گا کہ مندر کیوں بن رہے؟ آخر اسلام آباد میں مندر بن کیوں رہا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس شو کا میزبان میں ہوں اور میں ہی آپ سے سوال کروں گا، آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیوں سوال کریں گے؟ آج سوال آپ سے میں کروں گا، آپ میرے سوال کا جواب دیں گے اور یہ سوال کا جواب میں لے کے جاؤں گا، آپ مجھے کلیئر کریں گے کہ مندر کیوں بن رہا ہے۔ دیکھیے آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کے بارے میں ہے، اس پر ہم پھر کبھی شو رکھ لیں گے، لیکن جو آج کا ہمارا شو ہے ہم اس سے ریلیٹڈ کوسچنز کریں گے۔ مجھے اس سوال کا جواب آج چاہیے کہ مندر کیوں بن، آپ کو پتہ ہے مندر کیوں بن رہا ہے؟ لیکن جب کہ آج میرا یہ شو ہی نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مندر کیوں بن رہا ہے؟ آپ اس لیے اس موضوع پر نہیں آ رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مندر کیوں۔ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ مندر کیوں بن رہا ہے اسلام آباد۔ میں بتاتا ہوں، آپ پھر آپ ہوسٹ کیوں بنے؟ آپ ہوسٹ کیوں بنے؟ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل یہ کے بھی بارے تو میں ملک کا سب سے بڑا ایشو بنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مندر کیوں بنا۔ میری بات سنیں، اس پر بات آج ہوگی کہ مندر کیوں بن رہا ہے، مندر نہیں بننا چاہیے۔ چلے پھر آپ بتائیں، میں بتاتا ہوں، میری بات سنیں۔ جب 1947 میں ہم آزاد ہوئے تو ہمارا دارالخلافہ کس شہر میں تھا؟ کراچی میں تھا۔ کراچی میں تھا۔ ایک خان صاحب کی حکومت آئی، کراچی سے دارالخلافہ اٹھایا، دامن نے کو کے پاس رکھ دیا، اسلام آباد بن گیا۔ جی بالکل۔ اب حکومت کیا منشور یہ ہے کہ دونوں ملک آپس میں دارالخلافہ جو ہے ان کا تبادلہ ہو جائے، ان کا دارالخلافہ ادھر، ان کا دارالخلافہ ادھر، یعنی کہ آپ یہ کہنا اسلام آباد یہاں آئے گا، ہندوستان کا دارالخلافہ بنے گا، اور دلی جو ہے پاکستان کا دارالخلافہ بنے گا۔ ارے ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں ویلڈ بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں۔ اب یہ ہونے جا رہا ہے، ہم لوگ دلی میں ہوں گے، اسلام آباد کے رہائشی دلی جائیں گے، مندروں میں جا کے جمعے کی نماز پڑھیں گے ہم لوگ،
मोदी जी फैसल मस्जिद में जो है ना भगवान की राम राम करेंगे, अब यही होने जा रहा है। पढ़े लिखे आदमी है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सही बात कर रहा हूं, मैं सही बात कर रहा हूं। वैलिड रीजन, इस रीजन की कोई इसकी ये ही होने जा रहा है, आप माने ना माने। वरना आप बताएं कि मंदिर क्यों बन रहा है, मंदिर बन क्यों रहा है, इसीलिए तो बन रहा है। मेरी बात सुने, इसकी एक और भी रीजन है, मैं आपको बताता हूं। आपको पता है? नहीं पता आपको? आप तो बस यहाँ बैठ के वहां से लिया, यहां से लिया और कोरोना पे चढ़े हुए। आबादी का मसला, आबादी ने क्या किया आप लोगों का? सब जिम्मेदारियां हैं, वो लोग जितने ज्यादा हो रहे हैं वहां उतना ही फायदा देने कौम को। मेरी बात सुने, असल में मंदिर की एक खास वजह यह है कि हिंदुओं से भगवान तंग आ गया। भगवान उस जगह जाना चाहता है जहां इस्लाम है, जहां सलामती है, तो इसलिए भगवान जी वहां से उठ रहे हैं और इस्लामाबाद में लैंड करेंगे भगवान जी, और मैं वे इस्तराहत होंगे। मेरी बात सुने, ये मैं सच कह रहा हूं। या आप देखेंगे भगवान जी इस्लामाबाद में सो रहे होंगे। और मुझे एक बात बताएं, कभी हमारे आपस में बनी है भगवान इधर क्यों मंदिर बन रहा है? 1947 से लेकर 2020 तक हम कभी भाई भाई बने? नहीं बने। उन्होंने कभी गवर्नमेंट ने मस्जिद बनाई? नहीं बनाई। अब मेरी बात सुने, मंदिर इसलिए बन रहा है कि जब हमारा आपस में क्लेश होगा, बिल्कुल मुल्क का सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है दारुल खिलाफा, ऐसा ही है। हमारे गोरी उठेंगे, परवाज करेंगे, दिल्ली को हिट करेंगे, और उनके जब वो माचिस की तीलियां जब वो उड़ाएंगे, वो छोटी छोटी मिसाइल, वो इस्लामाबाद पहली बात है तो पहुंचेंगे नहीं। अगर पहुंच भी जाते हैं तो भगवान जी सो रहे होंगे, इस्लामाबाद को हिट कैसे करेंगे? इसलिए बन रहा है मंदिर, भगवान जी इधर शिफ्ट होंगे। तो उन्होंने तो भगवान को बस मूवी में डाल दिए, भगवान तंग आ गए। वैसे भगवान जी ऊपर ठीक थे, ये क्यों लैंड करवा रहे हैं इस्लामाबाद में? इसलिए बन रहा है, इसलिए बन रहा है मंदिर। वरना आप बताएं कि मंदिर क्यों बन रहा है, और कोई रीजन है इसकी? बताएं आप यहाँ बैठ के जिम्मेदारी अदा करें अपनी, लोगों को बताएं कि मंदिर क्यों बन रहा है। इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है वो बिल्कुल ठीक बन रहा है? वो नहीं बनना चाहिए, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, हम मेरी बात सुने, पहली बात तो यह है कि वो इस्लामाबाद है, वहां इस्लाम होना चाहिए। अब हमारे बच्चे जाके मंदिरों में राम राम जी करेंगे, भगवान से शांति मांगेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने, आपने टॉपिक की तरफ तो आना नहीं है। चलिए आप सिर्फ इतना ही बता दें कि मंदिर बनाने में हुकूमत का क्या फ़ायदा है? देखिए, आपको मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज़ हुकूमत के मफाद में है, अवामुन नास के कोई मफाद का काम नहीं हो रहा। देखिए मेरी बात सुने, हमारे पाकिस्तान का आपको जैसे पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल के लिहाज से हमारा मनसब है वो सदर पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। अब उसके प्रोटोकॉल पे अखराजात ज़ाया होते हैं। मुझे एक बात बताएं आप। जी पूछें। जब मंदिर होगा इस्लामाबाद के अंदर तो हमें सदर बाहर से लाने की क्या जरूरत है? मतलब ये कि हम मंदिर से एक मूर्ति उठाएंगे, भगवान को जाके सदर के सीट पे बिठा देंगे। अब सदर ने करना भी क्या होता है, बस 23 मार्च या 14 अगस्त पे उसमें सेल डाल देंगे और जी वो तकरीर कर लेंगे, बात खत्म। तो हुकूमत के सारे अखराजात खत्म, कम हो रहे हैं। हुकूमत का फायदा है, इसलिए हुकूमत मस्जिदों की बजाय, मदरसों की बजाय भगवान के माबद खाने बना रही है। तो क्या बनाने चाहिए ये आपको? आप बताएं। तो अगर इसके अलावा भी अब भी आप मुतमईन नहीं है मेरे सवाल के जवाब से, तो आप बताएं कि मंदिर क्यों बन रहा है, और कोई वजह है? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं इल्म ये मंदिर क्यों बन रहा है, और ना ही ये मेरा आज का मौजू था। आप आवाम के नुमाइंदा हैं और आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बेहतर तौर से बता सकते हैं कि ये असल में वजह क्या है। असल में ये बात ही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मंदिर की तामीर है ये सिर्फ हुकूमत के मफाद के लिए है, इसमें अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, न ही अवाम की इसमें मुशावरत शामिल है। सिर्फ हुकूमत अपनी मफाद को मद्देनज़र रख कर इसकी तामीर नो कर रही है, अराजी भी दे रही है और उनकी मावनत भी कर रही है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि मंदिर की तामीर के लिए
जीना होगा, मरना होगा, लेकिन हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। किसी सूरत हम इसकी तामीर होने नहीं देंगे, और ये हमारा अटल जवाब है हुकूमत को भी, तमाम जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक हमारी ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह हम आपकी बात जरूर हकाम बार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाजरीन, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि डॉक्टर साहब के साथ असल मौजू पर बात कर सकें, लेकिन डॉक्टर साहब की बातों से ये जाहिर हुआ कि अवाम का असल मसला मंदिर की तामीर का मसला है, और अवाम ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मंदिर इस्लामाबाद में तामीर किया जाए, और वो भी अवाम के टैक्स के ज़रिए तामीर किया जाए। तो हमारी हकाम बाला से गुजारिश है कि अवाम के इस मसले पर गौर किया जाए और मंदिर की तामीर को फिल फौर रोका जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।